everyone, myself Sridevi, Maths faculty of Masterminds. So this video is about day before exam strategy for CA Foundation Mathematics syllabus. So before getting into the video, I must say one thing to you all guys. Not every concept is easy for everybody, right? So first priority, give the first priority to the concepts which you know very well. Focus on them very well. Because this is the last minute, no, you can't prepare a particular topic on the day before your exam, right? So don't do that. Give the highest priority to the topics which you know very well. Okay, so that's completely the personal choice of the persons who are listening to this. Okay, so don't follow a particular order. People used to say that you have to prepare this topic very well, you have to prepare that topic very well. So it is at the initial days, but now focus on the concepts that you know very well first. Okay, give highest priority to the topics which you know very well. So here I'll provide you a list of topics or a group of topics that you can prepare together. Okay, so the first topic is, as like everybody, I too will say time value of money. So because from time value of money we are expecting more weightage, no? So that is the reason why I'm also saying that prepare time value of money. So from time value of money, what are all the concepts that you need to focus on? So guys, if you observe the recent exam standards or recent examination papers, the past 5 or 6 years papers, so yes, he's more focusing on simple interest, compound interest, annuity. In particular, from annuity also, he's giving highest priority to future value of annuity. So now you can't solve all the questions related to time value of money today itself, right? So do one thing, focus on the formula. So identify some of the questions which are to be focused, prepare them. If you want to cover a group of questions related to annuity, just read out a question and verify which formula that you are going to use to solve that question. So you have your notebook with you, no? So compare both. In the notebook also, if you use the same formula means, yes, you will definitely get the answer, right? So just try to read out the question and try to identify which formula that I'm going to use or which formula that they have used. So whether both the formulas are matched or not, that's what you need to do at the end of the day. So because from the initial line to the ending line, you can't prepare today, right? So do one thing, just identify the concept and pick some of the questions, any random questions. I'll not say that this is important and that is unimportant. Okay. So focus on simple interest, compound interest first. If you're done with simple interest and compound interest, then go for annuity. In particular, when it comes to the recent exam standards, he is more focusing on future value. Okay. So yes, of course, every year we are getting one new question. That's not a big deal. So that's what about time value of money. So, and one more thing, don't try to calculate the answers today, because if you keep on calculating the answers today, it consumes more time. You'll be wasting more time there. So what I suggest you is, don't use your calculator today. So that is the best suggestion that I can give you. Next thing is, the very easy topic is inequalities and equations. So guys, related to time value of money, I must suggest you one more thing. Focus on number of years calculation, because in the recent MTPs also, he has focused more on number of years calculation. So focus on that also. Use your calculator shortcuts. Okay. Next, inequalities and equations. So as you know, inequalities is very easy concept. So just by looking at the question itself, you can say what is whether it is less than or equals to or greater than or equals to. So solve that inequalities and equations topic, group of questions, or we have many models in our material, no? So yes, in our material we have segregated model wise, no? For every model, pick one question. That's more than enough. So in particular, I can say pick the last question, because it is the difficult one among all the right. So pick the last question. Next, for inequalities, simply go through verification techniques only. Don't go through solving them, because it is very difficult to solve the inequalities nowadays, right? So simply go through option verification methods. Next one is equations also. So in equations, focus on your formulas, nature of roots. And of course, if one root is twice the other, if one root is thrice the other, what is going to happen? And what are the formulas for a square plus b square, a cube plus b cube?
So a minus b whole square, sum of roots, product of roots, sum of roots of a quadratic equation, product of roots of a quadratic equation. These are the areas you need to focus on. So when it comes to time value of money, so focus on all the formulas. You need to read all the formulas. There's no choice of formulas like that. From equations concept also, no choice of formulas. You have to read all the formulas. Then only you'll be able to gain good score from equations and inequalities. There are no formulas in inequalities concept except my x minus alpha into x minus beta less than 0 or greater than 0. 2 or 3 formulas. That's it, right? So from equations, focus on nature of roots. So if one root is twice the other, what is going to happen? If one root is thrice the other, what is going to happen? I mean to say, what I'm trying to say is, identify the formula for the roots are in the ratio P is to Q. Okay. So because in the recent exams, he's more focusing on that ratio of roots. Okay. Focus on them. So next thing is, yeah, again, I'm moving towards a difficult era. So permutations. Yes, of course, probability and theoretical distributions are not my zone, guys. But 8, I'm writing their names because once you're done with permutations, you'll definitely be able to solve the questions of probability, right? Yeah, same topics are repeated in probability also, right? Yeah, do one thing. So let them be one unit. Permutations, probability and theoretical distributions, let them be one unit. So you better focus on them continuously. So without giving a gap, so try to complete permutations, probability and theoretical distribution. So then if you're willing to do more, then I'll tell you ratios, sets, of course, relations and functions. Guys, listen to me. In permutations also, the regular mistake that students do is, without knowing the difference between permutations and combinations, they'll start off doing the concept. First of all, learn that basic. And one more thing. So whenever you come across questions of NCR, NPR related questions, don't go through solving them. Just simply go through verification techniques. There also verification is possible. Everywhere it is verification is possible. Madam used to say verification and all. Yes, everywhere verification is possible. Whether it is equations topic or time value of money topic or permutations topic, throughout mathematics verification is possible, guys. So wherever it is possible, do that. Okay. Next, in ratios, 100% I can say verification. So in MTPs, in the recent MTPs also, we are given with the questions which are related to verification techniques only. Now, when it comes to sets, focus on Venn diagrams. Try to solve one question that is related to 2 members Venn diagram, 2 sets Venn diagram and 3 sets Venn diagram. Don't do all. Just try to complete 2 members Venn diagram, 1 question and 3 members Venn diagram, 1 question. So that you will be able to cover all the questions that are related to Venn diagram. No. So simply focus on that. Okay. So next focus on the laws of sets because they will be helpful for you in permutations and of course probability theoretical distributions also. N of E complement equals to N of mu minus N of E. That will be used in for probability. That is used in permutations. And of course that is more useful in theoretical distributions. So focus on the laws of sets. So they might be helpful for you in sequence series also, in permutations, in probability and of course in theoretical distributions also. So focus on them. Okay. So on sets, in sets concept, focus on 2 members Venn diagram and 3 members Venn diagram. Try to solve one for each. Okay. And the next thing is focus on relation shortcuts. Don't completely read out the relations concept. So parallel to, equivalence, perpendicular to, only symmetric. Focus on them only because at now you are not in such a position to read out what is a relation, what are the types of relation. Just read out all the formulas that are there with you. Along with that, focus on the number of relations, number of reflexive relations, number of symmetric relations, and identify the shortcuts. Which relation is reflexive? Which relation is symmetric? We have given you many shortcuts that are related to relations concept. No, follow them. Next, when it comes to functions, guys, please focus on domain and range. Particularly domain and range. You can calculate G circle F, F circle G on your own. Yes, you can do it. Even if you don't know how to solve it, you are able to pull the answer. I'm sure of that. So, but please focus on range and domain. First of all, try to calculate range, domain, and then calculate
range. Identify the domains and range. Focus on them from functions topic. The next concept is, I'll give you the next set of concepts, guys. Might be for most of the people, you will not take these concepts: differentiation, integration. So guys, what I suggest you from differentiation and integration is, in Masterminds material, we have given you first 12 models from differentiation with every formula. Every model is a formula based question. You know what is a formula, you are able to solve it. And what is the advantage of those models means, you can solve integration questions with the help of differentiation. What I'm trying to say is, use option derivative technique to get the question. That's it. So means, if you are not able to solve the integral value of a question, if you don't know the formulas of integration, yeah, that's okay. Take an option from integral options and apply the derivative to that option. If you get the question, means that's what your answer is. Yeah, simply focus on differentiation and try to read out some of the formulas that are related to definite integration. Why? Because I'm telling you is, integrations is of two parts, guys. One is definite integration and the other one is indefinite integration. Definite integration has exactly 5 formulas, only 5. Please try to understand, only 5 formulas. From those 5 formulas, every year we are getting a question dot. So by reading 5 formulas itself, you are getting a question, means that's so great, no? So just focus on definite integration. Definite integration means, guys, the integrals which are having limits. If you are getting 2 marks from integration, means one definitely from definite integration and the other one from indefinite integration. Even if you look at the volume of the questions that are related to definite and indefinite integrations, indefinite integrations has 100 questions, means definite integrations has only 20 questions. Why do I need to waste that much of time there? So that is the reason why, first of all, prepare definite integration. Means the integrals which are having limits. There will be only 5 formulas. Read those formulas first and try to solve each and every model. There are 2 or 3 models only from definite integration. So means you are sure for 1 mark. Now, even if you don't know how to solve indefinite integrals, simply use derivative technique. Means for an option apply derivative, you will definitely get the question. So if you are getting the question, means that's a correct answer. Otherwise, we'll shift to the next option, because in derivatives, I have already told you, we have given 12 formulas for 12 models. So if you are able to read those formulas, you'll be able to complete differentiation as well as integration. So focus on them first. Okay. So focus on the formulas of differentiation. They'll be helpful for you in solving integrations questions also. Got it? So the next one is, yeah, the initial topics. Indices, sets, of course, logarithms. So for all these 3 topics, of course, I can say that they're all one topic only: indices, surds, logarithms, and of course ratios together is considered as 1 unit in ICA material, right? So whenever you come across a word solve, use verification technique. Whenever you come across a word called simplify, simply use substitution method. Give some arbitrary value to the powers. This is the only thing that I can say. Use the entire calculator, use the calculator the fullest. So whether it is square root calculation or cube root calculation or logarithm calculation or whatever it is, use your calculator to the fullest. That is the only way of saving time. Got it, guys? So that is all about the topics that are there in your material, guys. But after preparing all these things, just summarize your formulas that you are using. There's no need to use read so many new formulas or new shortcuts. Whatever you are using till today, read them only. There's no need to read so many new formulas at the end of the day. So they might be confusing things also. Don't go through adding new things to your preparation. So it can't be possible also. So that's what about day before exam strategy for CA Foundation Maths, guys. All the best to you all. Hello students, my name is Pavan Kumar, your statistics faculty. So CA Foundation Statistics Examination, I mean paper 3 Mathematics Statistics Reasoning paper సంబంధించి స్టాటిస్టిక్స్ పార్ట్ వరకు డే బిఫోర్ స్ట్రాటజీ
అంటే ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీలో 1 డే బిఫోర్ మీరు ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా నేను ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ స్టాటిస్టిక్స్ మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు అయితే కనుక సో బోత్ మ్యాథ్స్ అండ్ రీజనింగ్తో కలిపి సఫిలై క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ పేపర్లో మీరు ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏంటంటే స్టాటిస్టిక్స్లో థియరీ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడున్నాయి. ఓకే, సో థియరీ క్వశ్చన్స్ వెయిటేజ్ ఎలా ఉంటుంది, ఎక్కువ ఉండొచ్చా లేకపోతే ఈక్వల్గా ఉండొచ్చా అంటే అది కంపల్సరీగా వేరియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒక అటెంప్ట్కి ఇంకొక అటెంప్ట్కి థియరీ క్వశ్చన్స్ అనేవి వేరియేట్ అవుతుంటాయి. సో థియరీకి అట్ ద సేమ్ టైం ప్రాబ్లమ్కి సేమ్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. సో థియరీ కూడా మీరు ఏదైతే ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఉందో కంపల్సరీగా ఫాస్ట్ ట్రాక్లో ఉన్న థియరీ కంటెంట్ అంతా కంపల్సరీగా చూడండి. మినిమం అయితే మనకి 10 క్వశ్చన్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, 8 to 10 క్వశ్చన్స్ థియరీ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అంతకంటే ఎక్కువ కూడా రావచ్చు. 20 క్వశ్చన్స్ వచ్చిన అటెంప్ట్లో కూడా ఒకసారి అటెంప్ట్లో కూడా 20 క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చాయి. ఫాస్ట్ ట్రాక్లో థియరీ అయితే కంపల్సరీగా 1 డే బిఫోర్లో మీరు ఒకసారి రివైజ్ చేయండి. పర్టికులర్గా 100% ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ ఆర్ మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ కానీ, స్టాటిస్టికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డేటా కానీ, ఇండెక్స్ నెంబర్స్ కానీ, థియరీ పాయింట్స్ 100% ప్రిపేర్ అవ్వండి. మీరు ఫస్ట్ అయితే ఫార్ములా ప్రతి చాప్టర్లోనూ ఫార్ములా అయితే కంపల్సరీగా రివైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. మేదైతే ఫాస్ట్ ట్రాక్లో మీకు ఫార్ములే కంప్లీట్గా లిస్ట్ ఆఫ్ ఫార్ములా ఎలా అయితే ఇచ్చామో ఆ ఫార్ములా మొత్తం అంతా చూసుకుంటూ వెళ్ళండి. డెఫినెట్గా ఫార్ములా అనేది స్టాటిస్టిక్స్లో ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది, మీకు అందరికీ తెలిసింది అది. సో ఫస్ట్ ఇంకా చాప్టర్ వైజ్కి వచ్చేసరికి మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ, మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్, స్టాటిస్టికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డేటా ఈ చాప్టర్స్కి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. అలాగే సెంట్రల్ టెండెన్సీ వచ్చేసరికి మీరు ఈ 1 డేలో కంటిన్యూస్ సిరీస్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా కాంప్లికేటెడ్ లేకపోతే లెంతీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అలాంటి వాటి జోలికి వెళ్ళకుండా మీరు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తే పెద్ద అయితే కనుక కంపల్సరీగా ఈక్వేషన్ మోడల్స్ ఆరిజిన్ అండ్ స్కేల్ చూడండి ఫస్ట్. తర్వాత కరెక్షన్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ మీన్ చూడండి. అలాగే రిలేషన్ బిట్వీన్ మీన్ మీడియన్ మోడ్ కానీ, రిలేషన్ బిట్వీన్ ఏఎం జిఎంహెచ్ఎం, అలాగే మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్లో రిలేషన్ బిట్వీన్ క్యూడి ఎండిఎస్టీ ఇలాంటి రిలేషన్స్ బేస్డ్ బాగా చూడండి. అలాగే కొరిలేషన్ వచ్చేసరికి మీరు మెయిన్గా ప్రాబబుల్ ఎర్రర్ కానీ వాటిలో ఉండే ఫార్ములాలు, అలాగే కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, స్పియర్మన్ ర్యాంక్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చూడండి. కాన్కరెంట్ డివియేషన్ మెథడ్ ఫార్ములా చూడండి. ఈవెన్ సమ్టైమ్స్ మనకు ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జామినేషన్లో ఫార్ములా కూడా ఇస్తున్నారు, ఫార్ములా ఏంటి అని కూడా అడుగుతున్నారు. కాబట్టి ఫార్ములా మీద గ్రిప్ తెచ్చుకోవడానికి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు డే బిఫోర్లో డెఫినెట్గా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు అట్లీస్ట్ ట్వైస్ మీరు ఫార్ములా మొత్తం రివైజ్ చేయండి. అన్నెసెసరీగా వేరే లెంతీ ప్రాబ్లమ్స్ అవి తీసుకుని వాటిని ప్రాక్టీస్ చేసే బదులు స్టాటిస్టిక్స్లో మీకు మంచి మార్క్స్ రావాలంటే 1 డే బిఫోర్లో మీరు చేయాల్సిన మెయిన్ పని ఏంటంటే ఫార్ములా రివైజ్ చేయడం. అలాగే రెగ్రెషన్ వచ్చేసరికి మీకు 10 ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. రెగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్కి 7 ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. రెగ్రెషన్ లైన్స్కి ఒక 3 ప్రాపర్టీస్ ఉంటే 10 ప్రాపర్టీస్ నుంచి డెఫినెట్గా మీకు ఒక క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చినా ఆశ్చర్యపోకర్లేదు. బట్ ఆ 10 ప్రాపర్టీస్ కంపల్సరీగా రెగ్రెషన్లో మీరు రివైజ్ చేయండి. రెగ్రెషన్లో ఫైండింగ్ ద కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ అంటే 2 రెగ్రెషన్ లైన్స్ ఇస్తే కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది ఉంటుంది, అది చూడండి. అలాగే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, ఎక్స్ బార్ అండ్ వై బార్. 2 రిగ్రెషన్ లైన్స్ ఇచ్చినప్పుడు వాటిని సాల్వ్ చేసి ఎక్స్ బార్ అండ్ వై బార్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం డెఫినెట్గా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్ అనేది. అలాగే నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ వచ్చేసరికి ఇండెక్స్ నెంబర్స్లో మీరు 1 డే బిఫోర్లో లైక్ కొన్ని కాంప్లికేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. బేస్ షిఫ్టింగ్ అని కానీ, లేదా కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ కానీ, లేదా రియల్ వేజెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, స్ప్లైసింగ్ కానీ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ జోలికి వెళ్ళొద్దు అసలు. మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ఫార్ములా మీద గ్రిప్ తెచ్చుకోండి. ఫార్ములా అంటే ఏది, లాస్ట్ ఇయర్ ప్యాషి ఇండెక్స్ నెంబరు, డౌర్బిష్ బౌలే, ఫిషర్, మార్షల్ ఎడ్జ్వర్త్ ఈ 7 ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 7 ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఫార్ములా మీద మీరు ఫోకస్ చేయండి. ఆ 7 ఫార్ములా చాలా గ్రిప్ రావాలి. వాటితో పాటు అవి కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం అనేది ఒకసారి జస్ట్ రివైజ్ చేయండి అంతే, ప్రాబ్లం చేయొద్దు. సో ఇండెక్స్ నెంబర్స్లో లాస్ట్ ఇయర్స్ నుంచి వాల్స్ ఇండెక్స్ నెంబర్ వరకు కన్స్ట్రక్షన్ ఫార్ములా చూసుకున్న తర్వాత టెస్ట్ ఆఫ్ ఎడిక్వసీలో మొత్తం టేబులర్ ఫామ్ మీరు ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ అగైన్ స్టాటిస్టికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డేటాలో క్లాసిఫికేషన్స్ ఏంటి, 4 టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి, వాటికి ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలో గుర్తుపెట్టుకోండి. టేబుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చూడండి, టేబుల్ యొక్క పార్ట్స్ ఒకసారి రివైజ్ చేయండి. అలాగే పై చార్ట్కి రండి. పై చార్ట్లో సెంట్రల్ యాంగిల్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, సెంట్రల్ యాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి, పై చార్ట్ ఏ సిచ్యువేషన్స్లో అప్లై చేస్తాము, ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాకి పై చార్ట్ అప్లై అవుతుంది చదివి నెక్స్ట్ హిస్టోగ్రామ్ ఓసీ కర్వ్ చూడండి. హిస్టోగ్రామ్లో కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, ఆ పాయింట్స్ అన్ని కంపల్సరీగా రివైజ్ చేయండి. థియరిటికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అండ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కంబైన్డ్గా చెప్తున్నాను. ర్యాండమ్ వేరియబుల్లో మీరు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఒకసారి చూసుకుని వెళ్ళండి. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూసుకుని వెళ్ళండి. తర్వాత థియరిటికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్లో మీరు ప్రాబ్లమ్స్ జోలికి వెళ్ళొద్దు.
థియరిటికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ రివిజన్ చేయాలంటే ఏం రివిజన్ చేయాలి? ఓన్లీ ప్రాపర్టీస్ చూడండి. ఒకసారి మార్నింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు కానీ లేకపోతే ముందు రోజు ఈవినింగ్ కానీ ప్రాపర్టీస్ మాత్రమే చూసుకోండి. ప్రాపర్టీస్ ఎలా చూస్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది, ఫంక్షన్ ఏంటో చూడండి. బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఎన్సిఎక్స్ పీ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ క్యూ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఎక్స్. ఫంక్షన్ చూసిన తర్వాత ఆ ఫంక్షన్లో ఫస్ట్ మనకి పారామీటర్స్ ఏముంటాయి? ఎన్ అండ్ పి అనేవి పారామీటర్స్ ఉంటాయి. పారామీటర్స్ ఏంటో చూడండి. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారు? మీన్ ఏంటి? మీన్ ఎన్పి. వేరియన్స్ ఏంటి? ఎన్పిక్యూ. అలాగే మీన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ వేరియన్స్ అనే రిలేషన్ ఉంటుంది, ఇది చూడండి. ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ చూడండి. మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ వేరియన్స్ ఉంటుంది n/4. ఓకే, అలాగే స్క్యూనెస్ కండిషన్స్ ఏముంటాయి? ఎప్పుడు పాజిటివ్లీ స్క్యూడ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ p లెస్ దెన్ 1/2 పాజిటివ్లీ స్క్యూడ్, p గ్రేటర్ దెన్ 1/2 నెగిటివ్లీ స్క్యూడ్, p ఈక్వల్ టు 1/2 సిమెట్రిక్ అవుతుంది. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి ప్రాపర్టీస్. అలాగే మోడ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, అంతే. బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మీరు ఇంకేం చూడొద్దు, ప్రాబ్లమ్స్ జోలు కూడా వెళ్ళొద్దు. ఇంతగా మీరు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి చూసుకోవాలి, చేయడం కాకుండా చూసుకోవాలనుకుంటే మన మెటీరియల్లో ప్రాపర్టీస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ అని డివైడ్ చేసాం ప్రాబ్లమ్స్లో. ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ చూడండి. లైక్ మీన్ వాల్యూ ఇస్తాడు, వేరియన్స్ ఇస్తాడు, ఎన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు, నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్. అలాంటి మోడల్స్ మాత్రమే చేయండి తప్ప అప్లికేషన్ జోలికి వెళ్ళి ప్రాబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఎలా, అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే మీరు డే బిఫోర్ చేయొద్దు. అవన్నీ చేస్తే మీరు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ డెఫినెట్గా పడిపోతాయి. కాబట్టి ఓన్లీ ప్రాపర్టీస్ చూడడం. బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోయింది. పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండి. అగైన్ వాట్ ఈజ్ ఫంక్షన్? e పవర్ మైనస్ లాంబ్డా ఇంటూ లాంబ్డా పవర్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఫంక్షన్ చూస్తారు. పారామీటర్స్ ఏంటి? లాంబ్డా. మీన్ ఏంటి? లాంబ్డాని. వేరియన్స్ కూడా లాంబ్డాని. సో మీన్ ఈక్వల్ టు వేరియన్స్ అవుతుంది. ఓకేనా? స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ రూట్ లాంబ్డా, ఇక్కడ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ రూట్ ఎన్పిక్యూ. అలాగే ఎప్పుడు కూడా పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాజిటివ్లీ స్క్యూడ్ అవుతుంది. పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క మోడ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? యూని మోడల్ అవ్వచ్చు, బై మోడల్ అవ్వచ్చు. అలాగే బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా యూని మోడల్ అవ్వచ్చు, బై మోడల్ అవ్వచ్చు. దట్స్ ఇట్. పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇంత మించి మీరే డిస్కస్ చేయొద్దు. అలాగే నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చేసరికి నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా పారామీటర్స్ ఏంటి? ఫంక్షన్ ఏంటి? ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఫంక్షన్ చూడండి, పారామీటర్స్ చూడండి. పారామీటర్స్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ ఏముంటాయి? మ్యూ అండ్ సిగ్మా స్క్వేర్ ఉంటాయి. మీన్ అంతా మీన్ మ్యూ, మీడియన్ కూడా మ్యూనే, మోడ్ కూడా మ్యూనే. ఎందుకంటే నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మీన్ ఈక్వల్ టు మీడియన్ ఈక్వల్ టు మోడ్ అవుతుంది. ఈ మూడు కూడా మ్యూకే ఈక్వల్ అవుతాయి. యూని మోడల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అలాగే నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో క్వార్టైల్స్ రిలేషన్ ఏంటి? QD MD SD రిలేషన్ ఏంటి? QD టు MD టు SD రేషియో ఏముంటుంది? 10:12:16 ఉంటుంది. ఇది చూడండి. అలాగే పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూడండి, మ్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సిగ్మా. ఓకే, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క స్క్యూనెస్ ఏమవుతుంది? స్క్యూనెస్ ఆల్వేస్ 0. కర్టోసిస్ ఏమవుతుంది? కర్టోసిస్ β2 = 3 అవుతుంది. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెసోకర్టిక్ అని కూడా అంటారు, ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. అలాగే నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో స్టాండర్డ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా కొన్ని పాయింట్స్ చూడండి. జస్ట్ మీరు స్టాండర్డ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మ్యూ ప్లేస్లో 0 తీసుకోండి, సిగ్మా ప్లేస్లో 1 తీసుకుంటే స్టాండర్డ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాపర్టీస్ గుర్తుపెట్టుకున్నట్టే. మీరు నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాపర్టీస్ చదివిన తర్వాత అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్లో మ్యూ ఉన్న చోట 0 పెట్టండి, సిగ్మా ఉన్న చోట 1 పెట్టండి. సో స్టాండర్డ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా గుర్తుపెట్టుకున్నట్టే. థియరిటికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇంత మించి చేయొద్దు. ఒకవేళ మీరు పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి రివైజ్ చేయాలనుకుంటే కనుక అక్కడ కూడా అప్లికేషన్స్ కాకుండా ప్రాపర్టీస్ మీద ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే చేయండి. లైక్ కొన్ని రిలేషన్స్ ఉంటాయి. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x = 1 ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x = 2 అయితే లాంబ్డా ఎంత, లేకపోతే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x ఎంత, వేరియన్స్ ఎంత, మీన్ ఎంత, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అవి ఒకసారి జస్ట్ చూడండి, చేయొద్దు. డే బిఫోర్ ఏ ప్రాబ్లం కూడా చేయొద్దు. మీరు జస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మీరు చూడాలి. క్లాస్ నోట్స్ తీసుకుని నోట్స్లో ఎలా సొల్యూషన్ చేశారనేది చూడండి, లేకపోతే వర్క్ బుక్ సొల్యూషన్స్లో ఎలా చేస్తారో చూడండి తప్ప ఏ ప్రాబ్లం కూడా చేయొద్దు. మీరు ఇంకా రాయాలి అనుకుంటే కనుక మీరు ఫార్ములా రాయండి. ఫార్ములా రాయడం అనేది చాలా బెటర్ అడ్వైస్. ఒకసారి ఫార్ములా రాసుకుంటూ ఉండండి. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాని, అది కూడా అన్ని ఫార్ములాలు రాయొద్దు. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ ఇచ్చిన తర్వాత జస్ట్ ఒక 4 to 5 minutes క్వశ్చన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నది ఐడెంటిఫై చేయండి. ప్రతి క్వశ్చన్ డిఫికల్ట్గా ఇవ్వరు మీకు. అవుట్ ఆఫ్ 40 క్వశ్చన్స్ డిఫికల్టీ క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమం వర్స్ట్ కేసులో 5 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అంతే. రిమైనింగ్ 35 క్వశ్చన్స్ మీరు చదువుకున్న క్వశ్చన్సే ఉంటాయి, మీరు ఆన్సర్ చేసేలాగా ఉంటాయి. స్టాటిస్టిక్స్ వరకు నేను చెప్తున్నాను. ఈ 35లో గ్రౌండ్ లెవెల్ స్టూడెంట్స్ అంటే నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా కంఫర్టబుల్గా రాసేవి 20 to 25 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడున్నాయి అనేది ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని జాగ్రత్తగా అటెంప్ట్ చేసి వచ్చేస్తే మీకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ 50కి బిలో మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, అబోవ్ వస్తాయి. అలాగే మ్యాథ్స్లో కూడా ఒక 20 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఉంటాయి.
ఒక 15 క్వశ్చన్స్ రీజనింగ్ చేసుకోండి, 55 ఈజీగా రీచ్ అయిపోతారు. ఓకే, సో ఇది మీకు డే బిఫోర్ స్ట్రాటజీ. ఎటువంటి న్యూ క్వశ్చన్స్ కానీ కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయడం కానీ అలాంటివి ఏమీ చేయొద్దు. న్యూ కాన్సెప్ట్ జోలికి వెళ్ళొద్దు. ఓన్లీ ఫార్ములా రివైజ్ చేయండి, ఫాస్ట్ ట్రాక్ రివైజ్ చేయండి. ప్రాబ్లమ్స్ క్లాస్ నోట్స్లో జస్ట్ అలా రిఫర్ చేసుకోండి తప్ప మళ్ళీ మీరు సాల్వ్ చేయొద్దు. క్యాలిక్యులేటర్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయనే విషయం మర్చిపోవద్దు. క్యాలిక్యులేటర్ మీద మ్యాక్సిమం రఫ్ వర్క్ అనేది అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ డే బిఫోర్ స్ట్రాటజీ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామినేషన్. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Okay, hi students, welcome to day before strategy. So a day before strategy of the exam, that means ఎగ్జామ్ ముందు మీరు ఏవైతే రీజనింగ్లో ప్రిపేర్ అవ్వాలో వాటి గురించి చూద్దాం. సో బేసికలీ ఇన్ రీజనింగ్ వీ హ్యావ్ 5 చాప్టర్స్. వన్ ఈజ్ సిరీస్, ఆడ్ మెన్ అవుట్, కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్, డైరెక్షన్స్, బ్లడ్ రిలేషన్స్, సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్. సో ఫస్ట్ విచ్ చాప్టర్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ మోర్ అనేది చూద్దాం. సో ఎక్కువ వరకు మనకి ఇచ్చినటువంటి 6 చాప్టర్స్లో ఈ లాస్ట్ 3 చాప్టర్స్కి ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఇవ్వండి. సార్ ఎక్కువ ప్రియారిటీ మీన్స్ నో నీడ్ టు టేక్ ఏ చాయిస్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ 3 చాప్టర్స్ నన్ను. సో జస్ట్ మేక్ సమ్ టైమ్ ఎక్స్ట్రా ఫర్ దీస్ చాప్టర్స్ టు ప్రిపేర్. ఓకే, సో వెన్ కంపేర్ టు దీస్ చాప్టర్స్ take some less time for the first 3 chapters. Okay, so that's it only. So first last 3 chapters ni ఎక్కువగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, అండ్ స్పెసిఫికల్లీ లాస్ట్ 3 చాప్టర్స్లో మనం ఎక్కువగా చూసుకోవాల్సిన మోడల్స్ ఏంటనేది కూడా చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్షన్స్ చాప్టర్ కనుక మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే ఇన్ డైరెక్షన్స్, సో ఫస్ట్ బ్రీఫ్, టేక్ ఏ బ్రీఫ్ రివిజన్ ఆన్ ఫస్ట్ షాడోస్ కంపల్సరీ. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఏ క్లాక్ బేస్డ్ మోడల్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఏ ఫైండింగ్ ద డిస్టెన్స్ అండ్ డైరెక్షన్, ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ అండ్ డైరెక్షన్ మోడల్. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఫైండింగ్ ద డైరెక్షన్ by the angle of rotation. So that means they are given the question like I turned by an angle of 100 degrees towards clockwise, 180 degrees in anti-clockwise, likewise. So these are the 4 models, 4 most models, simply 4 most models you have to prepare in directions. So first shadows ఎక్కువగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ క్లాక్ బేస్డ్ మోడల్స్ చూసుకోండి. నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ అండ్ డైరెక్షన్కి సంబంధించి స్పెషల్లీ ఫైథాగరస్ థియరమ్ని ఫాలో అయ్యేటువంటి క్వశ్చన్స్ కొన్ని మనకి స్పెసిఫిక్గా వెన్ ఇన్ సిఆర్డి ఆర్ ఎస్పీలో ఉన్న వాటిని కొంచెం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయి. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఫైండింగ్ ద యాంగిల్ మోడల్ అనేది ఫైండ్ చేసుకోండి. సో ఈ మోడల్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ వెన్ కేమ్ టు ద బ్లడ్ రిలేషన్స్ చాప్టర్, సో ఇట్ నోస్ ఎవ్రీబడి. పాయింటింగ్ మోడల్, దట్ మీన్స్ వీఆర్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ ఎ పర్టికులర్ పర్సన్ అండ్ డిస్క్రైబింగ్ ద రిలేషన్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఇన్ బ్లడ్ రిలేషన్స్. And next one comprehension based. Okay, comprehension based one is very very important thereafter the pointing models. And third model in the blood relation, it is equation based blood relations. Okay, no equation based. Okay, so వీటిని ఎక్కువగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. అండ్ నెక్స్ట్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ గివ్ ద ప్రియారిటీ ఫర్ ద డబల్ లైన్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్. ఫస్ట్ డబల్ లైన్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సర్క్యులర్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్కి ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఇవ్వండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అన్న, డబల్ లైన్ అంటే ఇండైరెక్ట్లీ దీంట్లోనే లైన్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్, సింగిల్ లైన్ కూడా ఒకటే. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు సపరేట్ దీస్ 2 చాప్టర్స్, దట్ మీన్స్ దీస్ 2 మోడల్స్. సో లైన్ అండ్ డబల్ లైన్ both are same. If you learn clearly the line model, definitely double line will be a prior to the line model. So in line model we have only north facing, but in double line we have north facing as well as south facing. So that is only the difference. So just make a concentrate on the double line first. Automatically you will get more concentrate on, or automatically you will get very clarity about single line also. And next one is circular seating arrangement. Okay na? And next in ranking, so just make a more concentrate on interchanging the persons. If the persons are interchanging itself, find the total strength అనే మోడల్ ఉంది కదా. సో ఈ ఇంటర్చేంజ్ క్వశ్చన్ ఎక్కువగా చేయండి. అండ్ మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం స్ట్రెంగ్త్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ని ఎక్కువగా సాల్వ్ చేయండి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 4 మోడల్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఇన్ ఎ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ బై ద ఆర్డర్ ఆఫ్ చాయిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, when we are going to coding and decoding,
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీంట్లో పారాగ్రాఫ్ బేస్డ్ అంటే కాంప్రహెన్షన్ బేస్డ్ ఉన్నాయి, అంటే కాపీ మోడల్స్ ఉన్నాయి కదా, అంటే ఒక వర్డ్ ఇచ్చేసేసి దానికి సింబల్స్ ఇస్తున్నాం మనం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐపీఎల్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ అనే క్వశ్చన్ ఒకటి ఉండి దానికి $, యూరో అనే సింబల్స్ ఉన్నాయి చూసారా. సో దీని కోడ్ ఏంటి, లేదా దీని నెంబర్స్లో ఉండొచ్చు, లేదా దీని వర్డ్ రూపంలో కోడింగ్ ఉండొచ్చు. సో దీన్ని కంపేర్ చేస్తాం, కంపేర్ చేసుకుని నెక్స్ట్ లైన్తో కంపేరబుల్ చేసుకుని ద కోడ్ ఆఫ్ పర్టికులర్ వర్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా. ఈ మోడల్స్ని ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ 4 మోడల్స్లో ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ ఉంది కదా మన సిఆర్డీలో 4 మోడల్ 1 to మోడల్ 4 హెడ్డింగ్స్లో. సో దీంట్లో ఎక్కువగా కూడా ఓకే లాజిక్ బేస్డ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్, అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లెటర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ విత్ ద నెక్స్ట్ లెటర్ ఆర్ ప్రీవియస్ లెటర్తో ఇంక్రీజ్ చేస్తూ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తున్నాం కదా లాజిక్ బేస్డ్. ఆ టైప్ ఆఫ్ కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ ఎక్కువ చూడండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కాపీ మోడల్కి సంబంధించినటువంటి కోడింగ్ డీకోడింగ్ అనేది ఎక్కువగా ప్రిపేర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కాంప్రహెన్షన్ బేస్డ్, దట్ మీన్స్ ఫైండింగ్ ద వర్డ్ బై కంపేరింగ్ విత్ ద సెకండ్ లైన్ ఆర్ థర్డ్ లైన్, ఫైండ్ ద వర్డ్ లాజిక్. సో ఆ మోడల్ అనేది ఒకటి చేయండి. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ 4 మోడల్స్లో సో లాజిక్ బేస్డ్, దట్ మీన్స్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ మోడల్ చేయండి. దేర్ ఆఫ్టర్ కాపీ మోడల్ అనే దాని మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ చేయండి. సో వెరాజ్ ఇన్ ఆడ్ మెన్ అవుట్, సో ఆడ్ మెన్ అవుట్లో మోడల్ అని చెప్పడం కన్నా కూడా కంప్లీట్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. బట్ ఇందులో నెంబర్ బేస్డ్ ఆడ్ మెన్ అవుట్ అనే దానికి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇవ్వండి. ఓకేనా, నెంబర్ బేస్డ్ ఆడ్ మెన్ అవుట్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఇవి ఎక్కువగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఇందులో మీకు 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ABCD ఫార్మ్లో, అండ్ దట్ మీన్స్ లైక్ ఏ ఆప్షనల్ బేస్డ్. వన్ ఈజ్ ఎ సిరీస్ బేస్డ్ ఆడ్ మెన్ అవుట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ model is odd men out, second model is wrong number series. That means the odd men out based on the number series. So these two are combined. So ఈ 2 models number odd men out లో ఎక్కువగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో అండ్ టేక్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ ద letter odd men out. First give the priority for the number odd men out first. Thereafter if you have a time then only go for the letter odd men out choice. Okay na. So and especially in a letter odd men out, if you are preparing, just try to prepare the models which are having a combination of number as well as letter. Same like S21E comma E28F comma, likewise ఇలా నెంబర్ అండ్ లెటర్ కాంబినేషన్స్తో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనకి లాస్ట్లో హై లెవెల్ ఆఫ్ ఆడ్ మెన్ అవుట్లో. సో వాటికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ని ఎక్కువగా ఫాలో అవ్వండి. అంటే నెంబర్ ఆడ్ మెన్ అవుట్ కంప్లీట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి. లెటర్ ఆడ్ మెన్ అవుట్లో నెంబర్ అండ్ లెటర్ బేస్డ్ ఆడ్ మెన్ అవుట్ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ని ఎక్కువగా ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ సిరీస్ చాప్టర్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ కూడా సేమ్, ఫస్ట్ నెంబర్ సిరీస్ బేస్డ్ అనే దానికి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇవ్వండి. సో ఇవి ఎక్కువగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. అలానే బిఫోర్ ప్రిపేరింగ్ టు ద సిరీస్ గో ఫర్ ద స్ట్రాటజీస్. సో ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ సిరీస్ అయితే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, డిక్రీజింగ్ అయితే ఎలా, డిక్రీజ్ అయితే ఏం చేస్తున్నాం, అలానే డిక్రీజ్ అండ్ ఇంక్రీజ్ అయితే డెసిమల్ మల్టిప్లికేషన్ మోడల్ ప్రకారం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, అండ్ స్టాండర్డ్ మోడల్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అంటే క్యూబ్స్ అయితే స్క్వేర్స్లో ఎలా ఇస్తున్నాడు, ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటి. సో ద స్ట్రాటజీస్ ఆర్ ద వే హౌ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద క్వశ్చన్స్ అనేది ఎక్కువగా లర్న్ చేయండి. సో ఇక్కడ సిరీస్ అనే చాప్టర్కి మీకు మెయిన్గా కావాల్సింది ఏంటంటే లాజిక్స్. ఈ లాజిక్స్ని మనం ప్రిపేర్ అవ్వడం అయితే కష్టం, కానీ లాజిక్స్ బిహైండ్ స్ట్రాటజీ లేదా లాజిక్ బిహైండ్ ద కండిషన్స్, హౌ వీఆర్ అప్లైడ్ పర్టికులర్ కండిషన్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ అనేది చాలా ఈజీ ప్రిపేర్ అవ్వడం. ఒక క్వశ్చన్ యొక్క ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ని బట్టి అక్కడ రఫ్గా ఎంత టైప్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ పడే ఛాన్స్ ఉంది, అలా క్వశ్చన్ యొక్క బిహైండ్ మీనింగ్ని అర్థం చేసుకొని చేయండి. సో అప్పుడు మనకి లాజిక్స్ అనే దాన్ని ప్రిపేర్ అయ్యే పని లేకుండా క్వశ్చన్ చూస్తే మనకి ఆ లాజిక్ ఈజీగా ఐడెంటిఫై అవుతుంది. ఓకే, సో నెంబర్ బేస్డ్ దానికి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇవ్వండి. ఓకే, సో దేర్ ఆఫ్టర్ ఇన్ నెంబర్స్లో సార్ విచ్ వన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ మోర్ అంటే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ వీ హ్యావ్ విత్ మల్టిప్లికేషన్ బేస్డ్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ వీ హ్యావ్ విత్ డివిజనల్ బేస్డ్. దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. And one is standard questions are very very important while you are dealing with the number series. So number series important. మళ్ళీ అందులో మీరు నెంబర్ సిరీస్లో స్పెసిఫిక్గా ఏ మోడల్స్ ఎక్కువ చేయాలి అంటే, సో మల్టిప్లికేషన్ బేస్డ్, డివిజనల్ బేస్డ్, అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఐ హ్యావ్ మిస్డ్ వన్ థింగ్, దట్ ఈస్ డెసిమల్ మల్టిప్లికేషన్. దట్ మీన్స్ పాయింట్ మల్టిప్లికేషన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా, దీస్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్.
So try to make a point of all these sort of questions into one way. Okay, so and try to solve all these questions again and again, so until you get the proper logics and proper conditions behind the strategies that we have applied for the questions. ఓకే, సో జస్ట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇవన్నీ సార్ట్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక లిస్ట్ పక్కన తీసుకోండి, ఎక్కువ సార్లు వీటిని ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ మోర్ ఓవర్ ట్రై టు అప్లై అట్లీస్ట్ ఎంటీపీ పేపర్స్ అండ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని ఎక్కువగా సాల్వ్ చేయడానికి. వీటిలో ఎక్కువ శాతం, వీటిలో ఎక్కువ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ని ఇంకా ఎక్కువ సాల్వ్ చేయడానికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ సిరీస్ నేను, ఇన్ ఆల్ ద ఓకే, in all the chapters of our examination. So first try to make important questions like MTPs or previous question papers, and what are the new questions that we have added in our CRD and SPs. Okay, we have a notations in our material. Just try to make more questions and more examples based on them. And next, before preparing for the any chapter, first go through for the background introduction of the each and every chapter nana. సో ప్రతి చాప్టర్ని మీరు ప్రిపేర్ అవ్వడానికంటే ముందు దాని బ్యాక్ డ్రాప్లో ఉన్నటువంటి ఇంట్రడక్షన్ని ఫస్ట్ క్లియర్గా నేర్చుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ చేయాలంటే ముందు రిలేషన్స్ ఆఫ్ ది వర్డ్స్ క్లియర్ రావాలి మనకి. ఒక సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ చేయాలంటే బిఫోర్ నీకు నార్త్ ఫేసింగ్, సౌత్ ఫేసింగ్కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఎటు, రైట్ హ్యాండ్ ఎటు, సో ఇవి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా నీకు రావాలి. ఒక డైరెక్షన్స్ చేయాలంటే పర్టికులర్గా మనకి నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్లో రొటేషన్స్ 90 degrees క్లాక్ వైజ్ ఎటు, 90 degrees యాంటీ క్లాక్ ఎటు వస్తుంది, 135 degrees క్లాక్ వైజ్ ఎటు, అంటే ఒక డైరెక్షన్ నుండి క్లాక్ అయితే ఎటు వెళ్తాం, యాంటీ క్లాక్ అయితే ఎటు వెళ్తాం, లెఫ్ట్ అయితే ఎటు, రైట్ అయితే ఎటు. ఈ బేసిక్ పాయింట్స్ అనేది మీరు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఇవి మీరు క్లియర్గా నేర్చుకుంటే ఆటోమేటిక్గా క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకే, సో వైల్ కోడింగ్ డీకోడింగ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మనకు తెలుసు కదా, క్వశ్చన్ని 3 types ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్గా డివైడ్ చేసాం. వన్ ఈజ్ కాపీ మోడల్ అని, రీఅరేంజ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ అండ్ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ మోడల్. ఇలా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ని చూస్తూ దానికి తగ్గట్టుగా ఈ క్వశ్చన్ ఇది, సో దీనికి ఈ స్ట్రాటజీ మనం వేసాం. ఎస్, ఇలా స్ట్రాటజిక్ వైజ్గా క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేసుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, సో ఫర్ ఎనీ కాన్సెప్ట్ అయినా ఫస్ట్ బేసిక్ లెర్న్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఫస్ట్ and make a basic level of introduction. That means like a minimum level of knowledge on the particular chapter is first clear of that one. Directions means first directions clear ga ravali, angle ravali, ivi ravali. Sitting arrangement ki aithe left right ravali. Ila cheppanu kada, basic structure ki velladaniki mundu then basic norms left etu right etu dani norms ni ela deal cheyali, ivi clear ga cheskondi, tarvata calculation loki vellanడి. ఓకేనా, సో అలానే ఈ చెప్పిన మోడల్స్ అన్నీ కూడా 1-2 సార్లు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ వైల్ ప్రిపేరింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, సో హోప్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్. సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్.